Welcome back to my channel, English Grammar Teaching and Learning. In the last class, we studied nouns and its classifications. Today, gender. We begin. What is gender? Nouns have gender, number and cases or positions. First one, gender. What is gender? Gender indicates whether a person or an animal is male or female. ജെൻഡർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ലിംഗഭേദം ആണാണോ പെണ്ണാണോ, അത് മനുഷ്യനായാലും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗമായാലും ഏതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ജെൻഡറിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം. എ മാൻ ഈസ് വാക്കിംഗ് along the road. A man is walking along the road. Second, the queen sat on her royal throne. Govind liked his teacher. Govind liked his teacher. I saw a flock of sheep grazing in the meadow. Grazing in the meadow. Then I think that person is a spouse. So look at, in the first sentence we can see man. This is a male number. Then second one, queen, female. Teacher, we don't know whether male or female. Then here no gender. So, gender can be classified into masculine gender, masculine, feminine gender, common gender, neuter gender. At present, we can say transgender. Look at this example. Man, male. It's a female, woman. Queen, male. This is female. King, female. Teacher. So, what is masculine gender? All names of male members or male persons or male animals. Male persons or male animals. All names of male persons or male animals are of the masculine gender. അതാണ് അതിന്റെ definition. Then female, all names of female persons or female animals are of the feminine gender. Names that can be applied to both male and female are of the common gender. Teacher is a common gender. Then all inanimate things or things which do not have life like animals or human beings are of the neuter gender. Meadow is neuter gender. Then spouse, I think that person is a spouse. We cannot identify a person in that person's physical appearance. Therefore, they are called, externally we cannot understand, therefore we can call him or call that person as a spouse. Spouse means husband or wife. Then another name, couple, couple, couple. Then performer, actor ആവാം, actress ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ
അറിയാൻ വയ്യ ആരാണെന്ന്. അതുപോലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റർ ഉണ്ട്, വെയിട്രസ്. വെയിറ്റർ ആണോ വെയിട്രസ് ആണോ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, സെർവർ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ സ്പൗസ്, ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ സിബിളിങ്, ബ്രദർ ആണോ സിസ്റ്റർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏത്, സിബിളിങ്. പേര് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, സിബിളിങ് ആവാം. അപ്പോൾ ജെൻഡറിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ജെൻഡർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ, ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ, കോമൺ ജെൻഡർ, ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ. All names of male persons or male animals are of the masculine gender. All names of female animals or female persons are of the feminine gender. Then names that can be applied to both male and female are of the common gender. Then all inanimate things or things which do not have life like animals or human beings are of the neuter gender. Then spouse, transgender. Okay, these are the noun has gender. These are the classification of gender. Okay, then the ways of forming masculine to feminine. ഇനി മസ്കുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫീമെയിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി വേസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ്. സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുമൺ എന്നല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റൂ. ബോയ്, ഗേൾ, ഫാദർ, മദർ, സൺ, ഡോട്ടർ, bull, cow, horse, mare, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ കോക്ക്, ഹെൻ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ്, യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്, എക്സ്ട്രീംലി സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്. എക്സ്ട്രീമായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെയിലിനെ ഫീമെയിലിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്പർ 2, യൂസിങ് ഓർ ആഡിങ് സഫിക്സ് ESS. ESS ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സഫിക്സ്. സഫിക്സ് മീൻസ് അഫിക്സ്. അഫിക്സ്, ഫസ്റ്റ് വൺ അഫിക്സ്. Affix is a letter or letters used to the main word forming another word. ഒരു വേർഡിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കോ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അഫിക്സ്. അഫിക്സ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രിഫിക്സ്, സഫിക്സ്, ഇൻഫിക്സ്, സിർക്കംഫിക്സ്. ഇത് രണ്ടും വളരെ റെയർ ആയിട്ട്, പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ മെറിറ്റ്, ഡിമെറിറ്റ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ UN അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് ഡിമെറിറ്റ് DE നമ്മൾ 2 ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ. അതുപോലെ മെയിൻ വേർഡിന്റെ മുന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രിഫിക്സ്. സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി വേർഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോം. ഉദാഹരണത്തിന് ചൈൽഡ്, ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ബോയ്, ബോയ്ഹുഡ്, ബ്യൂട്ടി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സഫിക്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സഫിക്സ് ആണ് ESS ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം ആക്ടർ, മാസ്റ്റർ, ഗോഡ്, ഹോസ്റ്റ്, ഹെയർ, കൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ടർ, ആക്ട്രസ് ESS ചേർക്കുന്നു. മാസ്റ്റർ, മിസ്ട്രസ് ESS ചേർക്കുന്നു. ഗോഡ്, ഗോഡസ് ESS ചേർക്കുന്നു. ഹോസ്റ്റ്, ഹോസ്റ്റസ്, ഹെയർ, ഹെറസ്, കൗണ്ട്, കൗണ്ടസ്, ലയൺ, ലയണസ്, NESS. അങ്ങനെ NESS ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫെമിനിൻ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ മസ്കുലിൻ ജെൻഡറിനെ ഫെമിനിൻ ആക്കുന്നത് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക, രണ്ടാമത്തത് അതിനോടെല്ലാം ES ചേർക്കുക, സഫിക്സ് ESS ചേർക്കുക. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് എ വേർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സെക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്, യൂസിങ് എ വേർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സെക്സ് ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദി വേർഡ് ഓർ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദി മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ. മസ്കുലിൻ ജെൻഡറിന് മുമ്പിലോ പിറകിലോ നമുക്ക് സെക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെയിലോ ഫീമെയിലോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ഹി ഗോട്ട്, ആണാടിന് നമ്മൾ ഹി ഗോട്ട്, അതിന്റെ പെണ്ണാടിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഷീ ഗോട്ട്. അപ്പൊ ഹി ഗോട്ട്, ഷീ ഗോട്ട്. ഇതിന് വേറെ ഫോറിൻ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബില്ലി ഗോട്ട്, നാനി ഗോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാൻ സെർവന്റ്, മാന്റെ ഫീമെയിൽ ഫോം എന്താ? വുമൺ സെർവന്റ്. മിൽക്ക് മാൻ, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. ലാൻഡ് ലോഡ്, ലാൻഡ് ലേഡി. പീകോക്ക്, പീഹൻ. Then cock sparrow, hen sparrow. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ബില്ലി ഗോട്ട്, ഇവിടെ ഹി എന്ന മസ്കുലിൻ ഇവിടെ മെയിൽ ജെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹി ഗോട്ടിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഷീ ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ബില്ലി അതുപോലെ നാനി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മാൻ, വുമൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മിൽക്ക് മാൻ, മെയ്ഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ മാൻ എന്നുള്ളത് ആഫ്റ്റർ മിൽക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ വേർഡിന് മുന്നിലോ പിന്നിലോ നമുക്ക് അതിന്റെ സെക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ലാൻഡ് ലോഡ്, ലാൻഡ് ലേഡി. പീകോക്ക്, പീഹൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ കോക്ക്, ഹെൻ. ലേഡി, ലോഡ്. hen, cock. This is another way of forming masculine to feminine. Okay. Then last one, miscellaneous ആയിട്ടുള്ള ചില കേസുകളുണ്ട്. അത് ചില ഫോറിൻ വേർഡുകൾ ആവാം. സുൽത്താന, സുൽത്താന. സാർ, സറീന. ഹീറോ, ഹീറോയിൻ. ഫോക്സ്, വിക്സൺ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചില പദങ്ങൾ. അതുപോലെ ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം, ബ്രൈഡ്. വിഡോവർ, വിഡോ. സോ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വാക്ക് തന്നെ ഇവിടെ അത് ആ ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിസലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കേസസും ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി വേസ് ഓഫ് ഫോമിങ് masculine to feminine. First way, using separate words. Second one, adding suffix ess. Third one, use a word indicating sex, male or female, sex before or after the main word. Then last one, miscellaneous in this way. So this is the study of gender. I hope that you understood my class. Please subscribe, share and support me. Okay. In the next class we will study cases and number. Okay, thank you.